إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bizlarni barchalarimizni birlikqa keltirgan hamda hamma barchalarimizga o'zining tarbiyasini berib turuvchi Alloh taolaga hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz hamda shukrlarimiz bo'lsin. Shulay yo'q, mu'min musulmonlarni jannat bilan shodlantiru uchun Allohga ishonmaganlarni, Alloh qo'shgancha yasharga tirishmaganlarni jahannam azobi bilan qo'rqituvchi ittirtib ingdirilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga degan aytgan salovat sharifalarimiz har vaqt borib erishib tursin. O'zi bizga da shusha juma namozina shushunda jiyilgan shekilli boshqa namozlarga dag'in shulay birga ko'p ittirtib jiyiluvlarimizni Alloh taolo nasib aylasin. Ham shushunda uchrashgan shekilli Alloh taolaning jannatlarida da birga uchrashuvlarimizni Alloh taolo nasib etsin. Alloh taolo Qur'on Karimda aytdi: "Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin" dedi. Islarni tushuru mu'minlarga foyda keltirar dedi Alloh taolo. Ya'ni shu oyatdan biz shuni anglay olamiz. Isga tushuru ul mu'minlarga, musulmonlarga foyda keltirishga tiyish. Agar dagin biz söyley turgan narsalar, agar da isga tushuruvlar bizga ta'sir etmay ekan yoki bizga foyda keltirmay ekan, bu oyatning kelisin anglarga bo'la. Demak, yoki biz mu'min tugul, yoki bizning iymonimiz komil tugul, yoki iymonimiz yo'q bo'lib chiqa. Shunga ko'ra mu'min musulmonga ul isga tushuruv har vaqt foyda keltirishga tiyish. Shunga ko'ra bizning endi jumg'alarning maqsadi ul bir-birimizga isga tushuruv, birakda o'zimizga so'ylovchi, eng birinchi o'zini isga tushira, shundan so'ng xalqqa isga tushira. Shusha isga tushuruv sababli foydalanu uchun, foyda ko'ru uchun. Agarda Qur'on Karimga ko'z solsak, agarda Qur'on Karimni o'qisak, agarda ixtiborlab o'qisak, Allohning nasa aytirga tilaganin agarda shin ixlos ko'ngil bilan anglab o'qiymiz ekan, biz har bir bitinda deyarlik Qur'on Karimni har bir bitinda deyarlik Alloh taolaning bizga isga tushiruvini ko'ramiz. Alloh taolo bizni isga tushira qiyomat kuni bilan Alloh taolo bek ko'p isga tushira. Ham Qurtubiy ismli bir zo'rg'ina olim ul aytdi: agarda darajasi ulug' bo'lgan narsa bor ekan, onun ismlari bek ko'p bo'lashaq dedi. Onun ismlari da bek ko'p bo'lashaq dedi. Masalan, Alloh taolo subhanahu va taolo bilamiz, Alloh taolaning 99 ismi ham sifati bor. Alloh taolaning 99 ism sifati bor. Ya'ni Alloh taolo ul eng xayrli bo'lgan zot. Eng xayrli bo'lgan zot ul Alloh taolo hamma boshqa narsadan da ustun. Alloh taolo hamma boshqa narsadan da buyukroq. Ham Alloh taolaning bek ko'p ismlari, bek ko'p sifatlari bor.
Һәм шулай ук Аллаһы Таала мөһим булган нәрсәне бик күп исемнәр белән атады. Һәм шушы нәрсәләрдән әлбәттә кыямәт көне. Кыямәт көне ул бик зур көн, бик зур вакыйга, бик зур көн, бик дәрәҗәле, бик мөһим булган нәрсә булып тора. Шуңа күрә кыямәт көненең дә исемнәрен Аллаһы Таала бик күп иттереп безгә Коръән Кәримдә бәян кылды. Һәм шушы исемнәре хакында иншаллаһ бүген сөйләшеп китәрбез. Кыямәт көненең барыбыз да беләбез исемнәренең иң беренчесе ул әлбәттә әл-кыямәh. Әл-кыямәh дигән кыямәт көненең исемен барыбыз да беләбез. Кыямәт дибез. Кыямәт көне дибез. Һәм каян килеп чыккан ул? Ни өчен кыямәт көне кыямәh дип атала? Кыямәт көне дип атала. Ни өчен без аны әл-кыямәh дип атыйбыз? Әгәр дә гарәп теленә карасак, әл-кыямәh ул аның тамырында бар. Кама, якуму, кыям дигән сүзләр аның тамырында бар. Ягъни басып туру дигәнне ул аңлатачак. Һәм без аны тәрҗемә кыла алабыз. Кыямәт көне ул басып туру көне. Кыямәт көне ул басып туру көне дип без аны тәрҗемә кыла алабыз. Ни өчен Аллаһы Таала шушындый исемне биргән кыямәт көненә дисәк? Чөнки кыямәт көнендә адәм балалар бик озак вакыт басып торачаклар. Бик озак вакыт басып торачаклар һәм кыямәт көне ул безнең гадәти көннәр шикелле түгел. Без беләбез, бездәге гадәти көн ул 24 сәгатьтән тора. 24 сәгать үтеп китте, шуның белән безнең көнебез тәмам булды, көнебез бетте. Ләкин кыямәт көне ул 24 сәгать кенә булмаячак. Юк, кыямәт көне ул бик озын булачак. Һәм кыямәт көне ул берничә көндә булмый, кыямәт көне ул берничә елда түгел, кыямәт көне аннан бик күпкә озын булачак. Аллаһы Таала әйтте: "Кана миқдаруху 50,000 сана." Кыямәт көненең озынлыгы диде 50,000 ел вакыт диде. 50,000 ел ул бер кыямәт көне булачак. 50,000 ел вакыт ул кыямәт көненең озынлыгы. Уйлап карагыз, җәмәгать, ул 50,000 ел ул 5 көн түгел, 5 ел түгел, 50 елда түгел, 500 елда түгел, 5000 елда түгел. Ул 50,000 ел. 50,000 ел ул шушындый озын вакытны алачак. Кояш чыга һәм 50,000 ел буе ул инде шушы кояш байымый, шушы 50,000 елга сузылачак кыямәт көне. Кыямәт көне шушындый бик озын көн булачак һәм шушы озын вакыт буена адәм балалары басып торачаклар. Бик озак 50,000 ел буе басып тору була. Шуңа күрә Аллаһы Таала аны яумул кыямәh диде, басып тору көне дип безгә аны бәян итте. Һәм кыямәт көненең шираттагы исемнәре ул яумул ахир. Яумул ахир. Иң соңгы көн. Иң соңгы көн дип без аны тәрҗемә кыла алабыз. Иң соңгы көн һәм шушы көннән соң, шушы кыямәт көненнән соң инде башка көннәр булмый. Я кеше җәннәт тормышында яшәячәк, яки ул җәһәннәм тормышында булачак. Бу инде кешелекнең иң соңгы көне була. Шуннан соң яки җәннәт, яки җәһәннәм булачак. Һәм шулай ук кыямәт көненең шираттагы исемнәреннән ул әл-ахирah. Әл-ахирah. Без аны шулай ук татарлар әйтәбез, ахират диебез, ахират дип әйтәбез. Бу да шушы гарәп теленнән безгә кирип калган. Ахират ул шулай ук кыямәт көненең бер исемнәреннән. Аллаһы Таала аны хакында әйтте: "Валлазина каззабу биаятина ва лиқаил ахирати хабитат аъмалухум хал юджзауна илля ма кану яъмалун." Аятларыбызны һәм ахират очрашуын ялганган санаучыларның изгелекләре юкка чыкты диде. Аятларыбызны һәм ахират көнен ялганган санаучыларның изге гамәлләре юкка чыкты. Әлбәттә, алар кылган эшләре өчен генә җәза алырлар диде.
Алар әлбәттә кылган эшләре өчен генә җәза алырлар. Ягъни бу аяттан аңлыйбыз, кыямәт көненең бер исемнәре ул ахират дигән исеме булып тора. Шулай ук тагын бер бик куркыныч исеме бар. Кыямәт көненең бик куркыныч, бик дәһшәтле исеме. Ул да булса Яумул Хасра. Яумул Хасра. Без аны тәрҗемә кыла алабыз хәсрәт көне дип. Хәсрәт көне дип аны тәрҗемә кыла алабыз. Әлбәттә, җәмәгать, кыямәт көне ул хәсрәт көне. Кыямәт көне ул әлбәттә хәсрәт көне булачак. Аллаһу Тәгалә аны хакында Коръән Кәримдә әйтте: "Ва анзирхум яумал хасрати из кудиял амру ва хум фи гафлах ва хум ла юъминун" диде. Син аларны хәсрәт көне белән кисәт дип Пәйгамбәребезгә әйтте. Син аларны хәсрәт көне белән кисәт. Ул көнне инде эшләнелгән булыр. Ул көнне инде эшләнелгән булыр. Ягъни дөнья инде артта калган, дөнья тормышына инде кире әйләнеп кайту булмас. Хисап инде кылынган булыр. Аллаһу Тәгалә гаделлеге белән хисабын чыгарган булыр. Ва хум фи гафлах, ләкин алар бу дөньяда гафләттә. Алар бу дөньяда йоклап йөриләр. Бу дөньяда ахират хакында уйламыйлар. Ва хум ла юъминун, һәм алар ахират көненә ышанмыйлар, иман китермиләр диде. Ягъни Аллаһу Тәгалә шушы аятында Пәйгамбәребезгә кисәтергә кушты хәсрәт көне белән. Ни өчен соң бу хәсрәт көне була? Ни өчен хәсрәт көне була? Иман китермәгәннәр, имансызлар өчен бу әлбәттә хәсрәт көне була. Әлбәттә хәсрәт, әлбәттә кайгы көне булачак. Чөнки инде барысы да үткән, яшәлгән, гомерләр артта калган, дөнья артта калган. Хәзер инде бер нәрсәне дә үзгәртеп булмый. Бер нәрсәне дә үзгәртеп булмый. Әлбәттә, Аллаһка ышанмаганнар өчен бу бик зур кайгы булачак, бик зур хәсрәт көне булачак. Һәм шушы кайгы көне хакында шуны әйтергә була, хәтта фәрештәләрне беләбез, алар Аллаһу Тәгаләнең кушканнары һәр вакытта үтиләр. Алар бер кайчан да Аллаһу Тәгаләгә каршы бармыйлар. Аллаһу Тәгалә нәрсә әйтте, алар шуны һәр вакытта да үтиләр, бер кайчан да кимчелек китермиләр. Хәтта менә шушы фәрештәләр шушындый дәрәҗәдә булган, бернинди гөнаһысы булмаган, бернинди гөнаһлы уй фикерләре булмаган. Шушындый фәрештәләр дә ул көнне әйтерләр: "Субханака Раббана ма абаднака хакка ибадатик." Ай Раббыбыз, ай Аллаһ дип әйтерләр фәрештәләр, без сиңа тиешле дәрәҗәдә гыйбадат кылмадык. Без сиңа тиешле дәрәҗәдә гыйбадат кыла алмадык дип, хәтта фәрештәләр дә әйтерләр. Уйлап карыйк җәмәгать. Әгәр дә фәрештәләр, бернинди гөнаһысы булмаган фәрештәләр, әгәр дә Аллаһу Тәгаләгә әйтсәләр: "Я Раббым, без сиңа тиешле дәрәҗәдә гыйбадат кыла алмадык" дип, хәтта фәрештәләр әйтсә, монда инде адәм баласы хакында нәрсә әйтергә була? Үзебез хакында нәрсә әйтә алабыз? Без Аллаһу Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә гыйбадат кылдыкмы? Аллаһу Тәгалә кушкан эшләрне тиешенчә үтәдекме? Аллаһу Тәгалә тыйган нәрсәләрдән тиешенчә тыелдыкмы? Үзебез хакында нәрсә әйтә алабыз? Әгәр дә инде фәрештәләр дә әйтсәләр: "Я Раббым, без сиңа тиешле дәрәҗәдә гыйбадат кыла алмадык" дип әйтсәләр, бу әлбәттә инде адәм балалары хакында инде әйтеп тә булмый. Шуңа күрә бу әлбәттә мөселманнар өчен дә хәсрәт булачак. Күрәчәксең үзеңнең кардәшеңне, ул сине узып киткән. Ул сиңа караганда күбрәк изге гамәлләрне кылган, аның дәрәҗәсе синекенә караганда җәннәттә күпкә югары булачак. Һәм син карыйсың, әлбәттә үкенәчәксең. Ни өчен мин дәгән шушы кардәшем шикелле күбрәк изге гамәлләр кылмадым икән? Ни өчен мин дәгән күбрәк намазлар укымадым икән? Күбрәк мөмкинчелегем булганда садакалар бирмәдем икән? Күбрәк уразалар тотмадым икән? Ни өчен зикр тәсбихларны, субханаллах, әлхамдулиллах, Аллаһу әкбәр, шушының кебек зикрләрне, тәсбихларны ни өчен күбрәк әйтмәдем икән? Нигә вакытымны заяга, бушка үткәрдем икән? Бик күп шушындый, әлбәттә, үкенүләр булачак.
үкенүләр булачак, һәм Аллаһ Таала аны әйтте, хәсрәт көне диде. Ягъни һәрбер кеше үкенә, мөселманнар үкенә, ни өчен күбрәк изга гамәл кылмадым икән дип үкенсә, имансызлар ни өчен мин иманга килмәдем икән дип әлбәттә үкенәчәкләр, һәм бу бик куркыныч көн булачак. Һәм кыямәт көненең шулай ук чираттагы исеме, монсы да шулай ук куркыныч исемнәреннән, ул Яумул Азифа. Яумул Азифа дип Аллаһ Таала әйтте. Аны тәрҗемә кыла алабыз, якынлашып килүче көн дип. Якынлашып килүче көн. Аллаһ Таала башка аятта да әйтте: "Иqtaraба лин-наси хисабухум ва хум фи гафлатин муридун." Адам балаларына, кешеләргә хисаплары килеп җитте инде, якынлашты, ләкин алар гафләттә, ләкин алар артка таба борылганнар диде. Ягъни безгә инде хисап вакыты килеп җитә, җәмәгать. Хисап вакыты якынлашканнан якынлаша, һәм алимнәребез дә әйтте, безнең бары тик бер генә көнебез бар диде. Безнең бары тик бер генә көнебез бар, ул да булса бүгенге көнебез. Бүгенге көнебез генә бар, кичәге көнне бер ничектә кайтарып ала алмыйбыз. Үтеп китте инде ул кичәге көн. Анда эшлисе эшләр эшләнелде, эшләнелмәгәннәре эшләнелми калды. Кичәге көнне бер ничектә кайтара алмыйбыз. Һәм без белмибез, иртәгә яшәячәкбезме? Иртәгә безнең гомер буламы? Иртәгә яши алабызмы? Без моны әлбәттә белмибез. Шуңа күрә безнең бары тик бүгенге көн. Бүгенге көн, шуңа күрә әгәр дә Аллаһ Таала безгә саулыгын биргән икән, сәламәтлеген бирде икән, мөмкинчелеген бирде икән, без әлбәттә шушы көнне, бүгенге көнне кулланып калырга тиешбез. Кулланып калырга тиешбез. Кыямәт көнендә үкенмәс өчен, минем бит буш вакытым бар иде, минем мөмкинчелегем бар иде бит. Ни өчен соң мин шушы көнне күбрәк изге гамәл кылмадым? Ни өчен соң монысын эшләмәдем, ансын эшләмәдем дип үкенмәс өчен без әлбәттә шушы үзебезнең бүгенге көнгә игътибар бирергә тиешбез. Аллаһ Таала шушы якынлашып килүче көн хакында Коръән Кәримдә әйтте: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Yani bir korkunç ayetini Allah Teala getirdi şu gün hakkında. Ol ayette yakınlaşıp gelişi gün bilen alarını kisat, alarını korkut dedi. Yakınlaşıp gelişi kıyamet günü bilen alarını kisat, alarını korkut dedi. Peygamberimizge ayette. Ol günü Qorqudan ham үкенүдән аларның йөрәкләре бугазларына ук килеп җитәр диде. Уйлап карагыз, җәмәгать, кешенең йөрәге кайда? Кешенең йөрәге шушында, һәм кешенең бугазы ул монда. Кешенең йөрәге монда, бугазы монда. Ул көндә шуны хәтлек курку булыр, шуны хәтлек үкенү булыр. Кешенең шушында булган йөрәге ул өскә таба менер, һәм шушында бугазына ябышып калыр. Кешенең бугазында ябышып калыр, һәм бугаздан үтеп китмәс, чыгып китмәс, һәм кире аска үз урынына да әйләнеп кайтмас. Ягъни шушында булган йөрәк, ул шуны хәтлек куркудан, шуны хәтлек үкенүдән ул шушында хәтлек җитәр. Шушында хәтлек җитәр ди. Ягъни без моны әлбәттә күз алдына китерә алмыйбыз. Әгәр дә берәр нинди яшьләр моны әлбәттә яхшырак аңлый, имтиханга керү вакыты булса, имтиханга керер алдыннан, яки имтихан барышында, яки җавап тота торган булсак, берәр нинди зур кеше янында җавап тота торган булсак, әлбәттә безнең йөрәк жужу итә. Безнең йөрәк бик каты тибә башлый, без аны хәтта ишетә дә башлыйбыз. Ишетә дә башлыйбыз, ягъни бу дөньядагы борчылу, бу дөньядагы дулкынлану сәбәпле безнең йөрәк катырак тибә, йөрәк катырак сикерә башлый. Кыямәт көнендә, җәмәгать, кыямәт көнендә алай гына курку булмый. Кыямәт көнендә бик каты курку була, бик каты үкенү була, һәм шул сәбәптән йөрәк хәтта үз урыныннан күчә, һәм инде шушында бугазга менеп, шушы бугазда ул ябышып калачак, аска да кире төшми, һәм инде аннан чыгып та китми. Ягъни бу шуны хәтлек куркыныч көн булачак диде. Һәм инде дәвам итеп китәбез. Алар үзләрен тыеп торырлар диде. Кәзимин, алар үзләрен шушы халәттә тыеп торырлар.
чөнки инде эшләнелгән, барысы да инде артта калган. Бүген инде бер нәрсәне дә үзгәртеп булмый, бер нәрсәне дә дөресәп булмый. Алар инде үзләрен тыеп торырлар диде. Мәли залимина мин хамимин ва ла шафи'и юта. Һәм зулым кылучыларга ул көнне бер нинди дус та булмас, һәм бер нинди шафаат кылучы да булмас диде. Зулым кылучыларга ул көнне бер нинди дә дус кеше булмый, һәм бер нинди дә ярдәм итә торган, шафаат кыла торган бер кеше дә булмас диде. Ягъни Аллаһ Таала безгә җәмәгать шушындый аятларны китерә, без әлбәттә инде моны гади нәрсә шикелле генә кабул итәргә тиеш түгел. Аллаһ Таала Коръәндә әйтте икән, димәк инде ул гади нәрсә генә түгел, аның файдасы бар. Адәм баласы өчен файдасы бар, ул уйланырга тиеш, фикерләргә тиеш. Ни өчен Аллаһ Таала шулай әйтте? Һәм Аллаһ Тааланың сүзен, уен, Аллаһ Таала әйткән аятларны уйлап, фикерләп, ул инде шушы көнгә әзерләнергә тиеш. Һәм шушы кыямәт көне хакында тагын Аллаһ Тааланың бер аяты бар. Ул әйтте: "Мухти'ина муqni'i ру'усихим ла яртадду илейхим тарфухум ва афидатухум хава." Маса шулай ук бик куркыныч аят булып тора. Алар диде ашыгып барырлар. Кыямәт көнендә ашыгып алар барырлар. Икенче аятта килә: "Мухти'ина иладда", чакырушыга таба алар ашыгып барырлар диде. Аларның башлары артка таба ташланылган булыр. Ничек аңларга моны? Башы артка таба ташланган, ягъни башын өскә күтәргән, күккә күтәргән башын. Һәм аның карашлары диде, карашлары текәлеп каткан булыр. Карашлары үзләренә әйләнеп кайтмас диде. Ягъни ничек аңлыйбыз? Карашы кешенең акайган була. Үзе бик ашыгып бара, башын өскә күтәргән, башын белән өскә карый, күзләре акайган, күзләре текәлгән, үзенең нәрсә күргәнен күрми, үзенең нәрсә караганын аңламый. Шушы халәттә ул ашыгып барыр. Ва афидатухум хава, һәм аларның йөрәкләре һава булыр диде. Аларның йөрәкләре буш булыр диде. Буш булыр. Нәрсәдән буш була? Йөрәктә, кешенең йөрәгендә бер нинди дә хис булмый, бер нинди дә уй булмый, бер нинди дә хис булмый. Бары тик булачак бик каты курку хисе һәм булачак бик каты үкенү хисе. Һәм аларның әйтек йөрәкләре инде бугазларга менгән булачак, бугазына ябышкан була. Шушындый халәттә ашыгып, башларын артка ташлап, һәм инде күзләре акайган халәттә алар чакырушыга таба, алар бик ашыгып барырлар диде. Бу инде кешеләрнең халәте кыямәт көнендә шушындый халәттә булачаклар диде. Шираттагы кыямәт көненең исеме ул Ас-Са'ah. Аны инде без татарлар әйтәбез, сәгать дип әйтәбез. Һәм Аллаһ Таала кыямәт көнен сәгать дип тә атады. Кыямәт көненең шираттагы исеме ул сәгать дип атала. Ни өчен соң ул сәгать дип атала? Чөнки ул кинәт кенә һәм көтелмәгән вакытта бик тиз генә киләчәк диделәр. Аллаһ Таала әйтте: "Иннас-са'ата ла'атиятун ла райба фиха, валакинна аксаран-наси ла ю'минун." Дөреслектә кыямәт, дөреслектә сәгать дип әйтте Аллаһ Таала, һичшиксез киләчәк. Һичшиксез сәгать киләчәк. Ла райба фиха. Анда бер нинди дә шик юк. Һичшиксез шушы сәгать киләчәк. Валакинна аксаран-наси ла ю'минун. Ләкин бик күп халыклар, бик күп кешеләр иман китермиләр, бик күп кешеләр ышанмыйлар шушы сәгатькә, шушы кыямәт көненә диде Аллаһ Таала. Шираттагы кыямәт көненең исеме ул Яумул Хуруж, ягъни чыгу көне. Адәм балалары, әввәлгеләре һәм ахыргылары, безнең әтиләребез, әбиләребез, әби-бабаларыбыз әллә кайчан үлеп биткән кешеләр булсын, соңрак үлүчеләр булсын, һәммә барчасы да каберләреннән чыгачаклар. Һәм бу каберләрдән чыгу көне дип тә атала. Аллаһ Таала әйтте: "Яума ясмауна ас-сайхата бил-хақq, залика яумул хуруж." Алар ул көнне чынлап торып тавышны ишетәчәкләр, ягъни сур тавышын алар һичшиксез ишетәчәкләр.
Менә бу инде чыгу көне дип Аллаһ Тәгалә әйтер. Менә бу инде чыгу көне дияр. Шираттагы исеме ул Әл-Вақиа. Әл-Вақиа. Моны без шулай ук беләбез, вакыйга дип беләбез, татарлар. Бездә шулай ук андый сүз бар. Һәм ни өчен соң кыямәт көне шушы исем белән дә исемләнде? Ни өчен соң аңа Әл-Вақиа диелде? Әйттеләр галимнәр, кыямәт көнендә бик күп вакыйгалар булачак. Бик күп вакыйгалар булачак, шуңа күрә ул вакыйгалар көне дип аталды диделәр. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иза вақаатил вақиа", әгәр дә шушы вакыйга килеп җитсә, ягъни кыямәт көне килеп җитсә диде, "Лайса ли вақаатиха казиба". Ул көнне кыямәт көненә ышанмаган бер генә кеше дә калмас диде. Бер кеше дә ул көнне кыямәт көненә ышанмый калмас, чөнки кыямәт күренеп тора, бүтән галәмәтләре бар. Кыямәт көне җиткәч, инде ул көнне бер кеше дә бу кыямәт ялган, бу кыямәт булмаячак дип, ул көнне бер кем дә инде алай уйламаячак диде. Хафидатур рафиа, Аллаһ дәвам итеп әйтеп китте, төшерүче һәм күтәрүче диде. Төшерүче һәм күтәрүче. Ягъни бу көнне Аллаһ Тәгалә бик күп адам балаларын бик түбән дәрәҗәгә төшерәчәк. Бик күп түбән дәрәҗәгә төшерәчәк һәм дәрәҗәләре төшүчеләр алар әлбәттә бик күп булачаклар. Бик күп кешенең Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен төшерәчәк. Һәм кайберләрен Аллаһ Тәгалә дәрәҗәләрен күтәрәчәк, бик югары дәрәҗәләргә менгерәчәк. Һәм әлбәттә дәрәҗәләре күтәрүчеләр, алар әлбәттә күп булмаячаклар. Күп булмаячаклар беләбез, бик күпчелек халык кызганычка каршы алар җәһәннәм уты булачаклар, җәһәннәм утыны булачаклар. Бик күп халык, дөньяда күпме халык яшәде? Әгәр дәген бүтән халыкны исәпләп санап чыгарсак, бик күпчелеге аларның кызганычка каршы керәчәк җәһәннәм газабында. Җәһәннәм газабына керәчәк, алар җәһәннәмдә утын булачак, бик күп халык һәм бик әзләре генә, бик аз халык кына, Аллаһка иман китергәннәре, мөселман булганнары гына, алар җәннәткә керәчәкләр. Алар җәннәткә керәчәкләр. Әгәр дә үзебезнең шәһәргә дә карасак, әйтергә була, мөселманнар күпме шәһәрдә, яки мөселман булмаган халыклар күпме? Кайсылары күп? Әгәр дә башка илләргә карасак, мөселман илләре күпме, мөселман булмаган илләр күпме? Әлбәттә, беләбез җәмәгать, җәһәннәм әһелләре алар әлбәттә бик күп. Алар әлбәттә бик күп, җәннәт әһелләре алар әлбәттә бик аз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әгәр дә безне сайлап алды икән, шуны хәтле халык арасыннан безгә бирде икән иман нигъмәтен, һидаятны бирде икән, без әлбәттә җәмәгать көне-төне, елый Аллаһка шөкер әйтергә тиешбез. Әлбәттә, Аллаһка шөкер әйтергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә безгә шушы һидаятны бирде, шушы туры юлны бирде. Күпме бәндәләр, күпме кешеләр, алар шушы туры юлны күрмиләр. Аларга әйтәләр, аларга аңлаталар, ләкин алар аңламыйлар, алар аны күрмиләр. Һәм кызганычка каршы шушы юлда яшәп, кызганычка каршы алар инде җәһәннәмгә барачаклар. Бу әлбәттә җәмәгать хакыйкать, әлбәттә хакыйкать. Моны әлбәттә тану бик авыр, ләкин без моны әлбәттә исебездән чыгармаска тиешбез. Әгәр Аллаһ Тәгалә мөселман булырга насип әйләде икән, миңа шушындый зур нигъмәтне бирде икән, без әлбәттә көне-төне Аллаһ Тәгаләгә шөкерле булырга тиешбез. Җылы изге гамәлләребезне әлбәттә кылырга тиешбез. Әлбәттә, чөнки әйткәнемчә бу бәхет бик күпләргә ләкмәде. Аллаһ Тәгалә безне шушылардан сайлап алды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәммә барчаларыбызга да шөкерле булып яшәүләребезне насыйп әйләсен. Шираттагы кыямәт көненең исемнәреннән ул Яумуддин дип Аллаһ Тәгалә әйтте. Коръән Кәримдә Фатиха сүрәсендә укыйбыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин дип әйтәбез. Ягъни малики яумиддин әйтәбез, кыямәт көненең патшасы. Яумиддин ди, аны тәрҗемә кылсак, Яумуддин, аны әйтә алабыз җәза көне дип. Җәза көне. Бу дөньяда бик күп бәндәләр кылырга мөмкиннәр, төрле бузык эшләр, төрле кирәкмәгән, ярамаган эшләр кылырга мөмкиннәр, һәм алар бу дөньяда җәзадан качырга мөмкиндер. Бик күбесен тота алмыйлар, бик күбесе кашып йөри җәзага эләкмичә,
кашып йөрүчеләр бик күп, шушындый җәзадан кашып йөри торган кешеләр бар. Бу дөньяда әлбәттә кашырга мөмкин. Бу дөньяда әлбәттә кемдер кашып калырга мөмкин. Ләкин кыямәт көндә беркем дә газаптан каша алмаячак. Кемгә нинди газап тиеше, ул инде шушы газапны һичшиксез алачак. Беркем дә газаптан кашып котыла алмый. Аллаһ Таала шуңа күрә әйтте, бу җәза көне диде. Җәза көне дип Аллаһ Таала әйтеп китте. Һәм җәмәгать, кыямәт көне исемнәре бик күп. Әгәр аны һәрберсендә сөйли башласак, әлбәттә монда бер генә җомга җитми, моңа берничә җомга кирәк булачак. Шуңа күрә без инде аның бөтен исемнәрен дәген әйтеп китә алмыйбыз. Без аның бары тик кайбер исемнәрен генә әйтеп китәбез. Һәм шуларның тагын берсен генә әйтеп китик, ул яумут талaq диде Аллаһ Таала, ягъни очрашу көне. Очрашу көне дип Аллаһ Таала әйтеп китте. Шушы көнне халыклар, барча булган адәм баласы үзенең гамәлләре белән очрашачак. Кем нинди гамәл кылды, шушы гамәле белән ул бергә очрашачак. Атасы, анасы белән, баласы, ата-анасы белән, ире хатыны белән, хатыны ире белән әлбәттә очрашу була. Әлбәттә шушындый очрашу була. Хәтта җир әһелләре, күк әһелләре белән, халык кылганнар белән әлбәттә очрашачак. Бу әлбәттә очрашу көне булачак. Очрашу көне, ләкин очрашу көне булса да беркем турында уйламаячак. Беркем дә башкасы хакында, әтисе, улы турында, әнисе, кызы турында яки киресенчә ире хатыны турында бу көнне әлбәттә беркем дә башка кеше хакында уйламый. Һәрбер кеше әйтәчәк, нәфси дип һәрбер кеше әйтәчәк. Ягъни минем җаным, ягъни үзем дип һәрбер кеше әйтәчәк. Ягъни шушы көнне кеше чын мәгънәсендә эгоист булачак. Үзе турында ана уйлаячак һәрбер кеше. Ничек иттереп газаптан котылырга, ничек иттереп җәһәннәмгә кирмәскә, ничек иттереп җәннәткә керергә, һәрбер кеше үзе турында гына уйлаячак. Ләкин Аллаһ Таала әйтте, бу диде очрашу көне һәрбер кеше үзе кылган нәрсәсе белән шушы көнне очрашачак. Ләкин инде очрашса да, әтисе, анасы белән, әби бабасы белән очрашса да, аның инде шушы аның хәлләрен сорау кайгысы булмый. Аның бары тик әйткәнебезчә, үзенең генә кайгы булачак, үзенең генә мәшәкать булачак, һәрбер кеше үзе хакында гына уйлаячак шушы көнне. Ягъни кыямәт көне хакында бик күп иттереп сөйләргә була җәмәгать. Һәм аны әлбәттә еш сөйләргә кирәк, чөнки адәм баласы ул һәр вакытта да онытучан зат. Әгәр дә искә төшереп тормасак, без онытабыз. Шуңа күрә безгә ешрак шушы кыямәт көнен искә төшерергә кирәк. Һәр көн сайын, һәр бер минут сайын без аны истә тутарга тиешбез. Кылган гамәлләребезгә бәя бирергә тиешбез. Нәрсә кылдым мин? Нәрсә эшләдем мин? Аллаһ Таала разыймы шушы эштән? Аллаһ Таала миннән ризамы? Әгәр дә иртәгә Аллаһ хузурына күчеп китсәм, минем урыным кайда булачак? Чөнки Аллаһ Таала әйтте: "Яума табьядду вуҗуху ва тасвадду вуҗух" диде. Ул көнне битләр, йөзләр агарыр, нурланыр, һәм ул көнне йөзләр, битләр карайыр диде. Ягъни ул көнне Аллаһ Таала кемнеңдер битен нурландырачак, кемгәдер Аллаһ Таала нур бирәчәк, бите ак булачак, йөзе ак булачак, һәм Аллаһ сакласын, Аллаһ Таала кемнәрнеңдер йөзләрен каралтачак. Кемнәрнеңдер йөзләре караячак, шушы көнне кап-кара булачак. Әлбәттә, Аллаһ Таала әгәр дә безгә шушындый мөмкинчелекне бирде икән, безгә мөселман булу ниъмәтен насип әйләде икән, әлбәттә тагын бер искә төшереп китим. Әлбәттә без Аллаһка һәр вакытта да шөкерле булырга тиешбез. Аллаһ Таала риза булган эшләргә күбрәк омтылыйк җәмәгать. Аллаһ Таала кабул итә торган, Аллаһ Таала үзе риза булган эшләргә күбрәк ашыгыйк. Аллаһ тыйган эшләрдән тыелыйк. Әгәр дәген мөмкинчелегебездән килгән хәтлек шулай тыелып яшәсә, Аллаһ кушканын үтәргә тырышып яшәсәк, иншаллаһ, Аллаһның рәхмәтендә булырбыз. Аллаһ Таала гафу сыйфатында булырбыз. Аллаһ Таала иншаллаһ безне гафу итәр. Шуңа күрә җәмәгать тырышыйк, һәрберебездә хаталы,
har birimizda da xato yetarlik. Boshqamiz turida o'ylarga kerakmi? Tey kishining xatosini tekshirga, bu kishining xatosini izlarga kerak değil. Bizning har birimizda da xato yetarlik. Har birimizning da xatosi bek ko'p. Shunga ko'ra jamoat o'ylik har birimiz o'zimiz haqida. O'zimiz haqida o'ylik, o'zimizga so'rov berik. Alloh qarshida mendinday darajada, Alloh qarshida mendinday darajada ham qo'ya borashaqmi men jahannamgami yoki jannatgami? Alloh taolo hamma boshalarimizga da shulay durust yitirtib, o'ylab fikrlarga nasib eylesin. Chunki Qur'on Karimni agarda o'qisak, agarda anglab o'qisak, albatta jilomishi Qur'onni o'qib bo'lmaydi. Jilomishi Qur'on Karimni o'qib bo'lmaydi agarda biz uni anglaymiz ekan. Alloh taolo bir qota bizni qo'rqita. Alloh taolo bizni bir qota qo'rqita jamoat. Bo'lajak voqealar bo'yicha qiyomat kunida narsalar bo'ladi, narsalar kuta, jahannam g'azoblari haqida Alloh taolo bizni bir qota qo'rqita. Shunga ko'ra g'odiy aqlli kishi agarda Qur'onni o'qisa, u uni albatta jilomishi o'qiy olmaydi. Shunga ko'ra Qur'on u g'odiy o'qila turgan kitobxona bo'lib qolirga tegish tugul. Qur'on u bizning turmush kitobi bo'lirga tegish. Shu Qur'ondan biz tavriga tegishmiz. Shu Qur'ondan tavriga tegishmiz. Biz o'zimizga foyda, o'zimizga baxt, saodat tavriga tegishmiz. Ham Qur'onni biz turmushimizda qo'llanirga tegishmiz. Shunga ko'ra Alloh taolo hamma barchalarimizga da söylegenler bilen bigerekte üzüme vaazlanırga nasip eylesin. Şundan sonra sizge de vaazlanıp, özümüzün turmuşumuzni düzeltip, ahiretke kübrek burulurlarımızı Allah Teala nasip eylesin. Hem özü birgen şuşu nimetlerin görebilip, şuşu Allah birgen nimetlerine şükür etip, yaşavlarımızı Allah nasip eylesin. Şuşunda meşitke jilgan şekilli Allah'ın cennetinde de birge jillarımızı Allah nasip eylesin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el cevadul kerim, el aliyul azim, es semi'ud dua.